ஊனற்ற உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 17 degrees Celsius. So we have lots of news in Dekalarakum, nariya updates, especially for COVID protocols, funding updates, nariya vishayangal nadandukku. So let's jump right into our agenda. So in the top of the hour, we have Ontario's Chief Medical Officer, Karen Moore. வந்து இப்போ எல்லாரும் தெரியும் செலிப்ரேஷன்ஸ் இப்போ வரதுண்டு தேங்க்ஸ்கிவிங்கும் ஹாலோவீன் வரதுண்டு இந்த ரெண்டு ஒகேஷன்ஸ் வந்தாலே எல்லாரும் கூடுறது இல்லாட்டி நிறைய ஆக்கள் வேறு ஆக்களை பார்க்குற அந்த சந்தர்ப்பம் எல்லாம் வருது. ஸோ இதை பற்றி தான் ஒரு கைட்லைன்ஸ் அது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ என்னென்ன யார் என்ன செய்யணும் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு பிகாஸ் எல்லா நேரம் மாதிரி எதுவும் கோவிட் எஃபெக்ட் பண்ணபடியாக ஒரு கெட்டிங் ஒரு லவ் பெட்டரா. ஸோ இதை பற்றி கழிச்சான் ஹீஸ் கன் லெட் அஸ் நோ என்ன கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுண்டு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் OPP பற்றி. ஸோ ஓபிபிக்கு வந்து அதாவது Ontario Provincial Police அவைக்கு வந்து ஒரு புது ஃபெசிலிட்டி ஆக்சுவலி பில்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து கேம்பிரிட்ஜில். ஸோ இதை பற்றி தான் we'll have Ontario Provincial Police Commissioner Thomas Carrick அவை வந்து கலைப்பார். And then we have Mississauga Mayor Bonnie Crombie வந்து she's going to give us a COVID update and as well as Thanksgivingக்கு என்னென்ன மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்ட்டு அவள் மாதிரி கதைக்க போகிறா. And then we have Quebec Health Minister Christian Dubé. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ குவெக்கில் நாங்கள் நிறைய வாட்டி நாங்களே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ there's a lot of shortage இந்த அந்த ஹெல்த் நெட்ஒர்க்கில் இதில் வந்து எப்படி அவை ரிகவர் பண்ணுறோம்னு செய்ய போகிறோம்ட்டு நிறையாவே சொல்லியிருக்கேன். பட் இப்போ தான் ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ அதை பற்றி தான் ஹீஸ் கன் எக்ஸ்பிளைன். அண்ட் தென் we have our currency rates for today. இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நவராத்திரி தொடங்கபடியாக எல்லாம் டான்ஸ் மியூசிக் நிறைய பேர் இருப்பா அதில் என்ரோல் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். நிறைய ஆர்ட்ஸ் கல்வி அதில் எல்லாம் யூ டேக் இன் பார்ட் இன் தட். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் சாங் ப்ளஸ் டான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் we have singer Lakshmi Sivaneswaralingam, we have Priya Ratna on the veena, and then we have Nivedika Ramalingam doing dance. And then we have the weather and the news. So starting off again, I'm going to top of the hour. So again, Chief Medical Officer Karen Moore, I'm going to guidelines பற்றி கழிச்சிருக்காரு. ஸோ கொஞ்சம் இதில் வந்து ரூல்ஸ் மாற்றப்பது ஆக்சுவலி பெர்மனெண்ட்டாக. ஸோ I'm going to let him speak and then I'll update you on that. Good afternoon, everyone. There are 587 new cases of COVID-19 in Ontario. There are 279 people in hospital and 149 in the intensive care unit due to COVID-related critical illness. And I'm sorry to say that there have been another 6 deaths that have been reported. Our vaccination rate continues to climb. Currently, 86.7% of eligible Ontarians have 1 dose and 81.8% have 2 doses of a COVID-19 vaccine. A total of 37,057 tests were processed yesterday with a positivity rate of 1.7%.
We're moving closer to our target of 90% of eligible Ontarians vaccinated, which will help to slow the transmission of the Delta variant. Thanksgiving is coming up, a special time of year for many Ontarians, and an opportunity to show appreciation and gratitude. I am only too aware of the negative impacts and the social isolation can have, and the need to spend time with our loved ones. That is why we want families to embrace the opportunity to get together for their mental, physical, and social well-being. Last year, Thanksgiving looked very different for many of us. In-person celebrations were limited to immediate households, and virtual celebrations became more common. But thanks to our collective efforts to get vaccinated and to follow public health guidance, we are able to gather together with friends and family to celebrate Thanksgiving this year, provided public health measures are followed. Host an in-person social gathering this year. Remember that under Step 3 of the roadmap to reopen, you can have up to 25 people indoors and 100 people outdoors. But the fewer people who gather, the lower the risk of transmission. And outdoor gatherings are always safer, so use outdoor spaces whenever possible. When gathering outdoors with a group of fully vaccinated individuals, no face covering or physical distancing is necessary. But if you are gathering outdoors with people from multiple households who are unvaccinated or partially vaccinated, or their vaccination status is unknown, please consider wearing a face covering if physical distancing cannot be maintained. And when gathering indoors with a group of fully vaccinated individuals, you could consider removing your face covering if everyone is comfortable. But if you gather indoors with people from multiple households who are unvaccinated or partially vaccinated, or you don't know whether they've been vaccinated, you should wear a face covering and physically distancing. Darshini Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services, Professional Cooperation, சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services, Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. Hi guys, welcome back. So again, Karen Moore, I'm the Chief Medical Officer of Ontario. But Thanksgiving, Halloween, we have regulations to follow. So a couple of things. But Thanksgiving, I know ellarum kudi and in the food eல்லாம் share பண்ணி ஆண்டிக்கு ஒரு thanks and you pray a lot with family அப்படி. இந்த கேதரிங்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் இன்டோராக செய்கிறதா இருந்தால் 25 பீப்புளுக்கு லிமிட் இருக்குது. நீங்கள் அவுட்டோரில் செஞ்சீங்களா 100 people லிமிட் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் அவுட்டோர் பிகாஸ் எல்லாம் there's more air, it's not contained, கூட ஆக்கள் அங்கே இருக்கலாம். என்ன இதில் மெயின் பாயிண்ட்டுண்டா, இப்போ 25 people இல்லாட்டி 100 people இதில் வந்து எல்லாருமே ரெண்டு வேக்சின் போட்டால் அண்ட் எல்லாரும் அதை விட சேஃபாக ஃபீல் பண்ணால் நீங்கள் மாஸ்க் போடணுமென்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது கோயிங் ஃபார்வர்ட் பப்ளிக்கில் வந்து இஃப் யூர் வித் அ குரூப் அண்ட் எல்லாரும் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நீங்கள் மாஸ்க் போட தேவையில்லை. பட் இதே நேரம் 25 ஆக்களுக்குள்ளேயோ இல்லாட்டி 100 ஆக்களுக்குள்ளேயோ சில பேர் போட்டு சில பேர் போடாமல், சில பேர் 1 போட்டு 2 போடாமல், இல்லாட்டி ஆக்கள் ஜஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் இல்லாட்டி உங்களோட மாஸ்க்கு நீங்கள் போடுறது இட்ஸ் சேஃபர் அஃப்கோர்ஸ். அண்ட் அகேன் 25-100 லிமிட் இருக்குது. ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் 25-100 செய்யணும் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஸ்மாலர் த குரூப் உங்களுக்கு மோர் சேஃபாக இருக்கும். அண்ட் குறைவாக்கலண்டா குறைவு சான்சஸ் இருக்குது ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ lot less infections and things like that. ஸோ அது இப்போ தேங்க்ஸ்கிவிங் இருக்குது. இப்போ ஹாலோவீனுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தனியாக ஹாலோவீனுக்கு வந்து பிள்ளைகள் வெளியில் போய் ட்ரிக்-ஆர்-ட்ரீட் பண்ணுறப்ப ட்ரிக்-ஆர்-ட்ரீட் பண்ண போகும்போது நீங்கள் வேறு ஆக்கண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு கதவு தட்டி முன்னுக்கு இருந்தால் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. என்ன வந்து கேட்டிருக்கேன்டா, இந்த ஹாலோவீனுக்கு வந்து இப்போ மோஸ்ட் பிள்ளைகள் போய் ட்ரிக்-ஆர்-ட்ரீட் இதை அப்படி சொல்லி அந்த அவசியம் சொல்ல தேவையில்லைண்டு. ஏன்னா அந்த கதைக்கிறதுலே அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டு. ஸோ பிள்ளைகள் கூட அப்படி சொல்லாட்டி ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க உண்டு.
ஆல்சோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் பிள்ளைகளிட்ட அந்த கேண்டி ஏதாவது கொடுக்க இயலுமோ அதை கொடுத்துட்டு அனுப்பிவிடுங்க உண்டு. அண்ட் அகேன் கொடுக்க சாமான்கள் எல்லாம் ஹோம் மேடாக அப்படி அதுவும் கொடுக்க வேணாம். பேக்கேஜ்ட் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு கண்டெயின் பண்ணி பேக்குள்ளேயோ ஏதோ அதை ப்ரீ பேக்கேஜ் பண்ண அந்த மாதிரி சாமான்களை மட்டும் வேண்டி கொடுங்க. இட் வில் பி சேஃபர் ஃபார் த கிட்ஸ் அண்ட் நீங்களும். அண்ட் இஸ் வெல் நிறைய ஆட்கள் நீங்கள் அதில் மீட் பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணுங்க கையில். மேக் ஷூர் இட்ஸ் க்ளீன் பிகாஸ் பிள்ளைகள் அதை நிறைய பேர் கேட்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதில் எல்லாம் பரப்புறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தட். நான் அடுத்தது we have again OPP, ஸோ Ontario Provincial Policeக்காக ஒரு புது ஃபெசிலிட்டி கட்டுறியம் இன் கேம்பிரிட்ஜ். இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு $20 million ப்ராஜெக்ட் இது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் really exciting, especially இந்த மாதிரி சென்டர்ண்டா ரொம்ப they put a lot of effort into it, so hopefully it turns out really nice. And இதில் வந்து we have Thomas Carrick, who is the Ontario Provincial Police Commissioner. அவர் வந்து இதை பற்றி கேட்க போகிறார். As you mentioned, the Cambridge detachment was destroyed in a fire 3 years ago. And we stand here today with great optimism and great pride as we look forward to a new detachment. A new detachment that will serve the dedicated members of our Highway Safety Division who risk their lives each and every day to ensure the quality of life that we are so fortunate to enjoy in this great province. Being members of the Highway Safety Division under the leadership and command of Deputy Commissioner Rose DeMarco, Superintendent Andre Phelps, and Detachment Commander Nikki Randall, they are arresting impaired drivers. They are taking vehicles away from those who drive at dangerous speeds, issuing tickets for speeding, seatbelts, and inspecting commercial motor vehicles, all significant contributors to serious injury and fatal collisions on our roadways. The 401 through Waterloo region is one of the busiest highways in North America, and it is our members that ensure the safe passage of residents and travelers each and every day. We would like to thank those that are responsible for this project. Premier Ford, the provincial government, our very own Solicitor Jones, Solicitor General, Minister Sylvia Jones, and of course, Deputy Solicitor General Mario Di Tommaso. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:14 p.m. in Toronto and the temperature is 17 degrees Celsius. So அடுத்தது again Thanksgiving, Halloween இந்த மாதிரி occasions வரது and regulations எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். பட் அடுத்ததாக டொராண்டோவில் வந்து நிறைய பாப்அப் வேக்சின் கிளினிக்ஸ் வந்து இப்போ திறக்கிறோம். ஏன் இந்த டைம் வந்து நிறைய திறக்கிறோம் அண்ட் அகேன் தேங்க்ஸ்கிவிங், ஹாலோவீன் இந்த மாதிரி டேஸ் வரும்போது நிறைய ஆட்கள் கூடி இருக்கிறது, நீங்கள் கேதர் பண்ணுறது, லாட் ஆஃப் பீப்புள் மீட்டிங் அதர் பீப்புள், அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாரபடியாக எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த வேக்சின்ஸ் எவ்வளோ ஆட்களுக்கு நாங்கள் போடையிலுமோ அவ்வளோத்துக்காகவே ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அகேன் இந்த வேக்சின் கிளினிக்ஸ் வந்து கூடுதலாக இப்போ வேக்சினேஷன் ரேட் எங்கே லோவாக இருக்குதோ எந்த சிட்டியில் அதில் தான் கூட திறக்கிறோம் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் வேக்சினேட் மோர் த பாப்புலேஷன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா we're actually doing pretty good டொராண்டோவில் வந்து 81% ஆக்கள் வந்து 2 வேக்சின் போட்டிருக்கேன். எங்களோட கோல் வந்து அந்த 90% ஆக்கிறதுக்கு. ஸோ அகேன் இந்த மாதிரி வேன் செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் அண்ட் உங்களோட வேக்சின் புக் பண்ணிடாதக்கு இடையில் கண்டிப்பாக லுக் அப் ஆல் தீஸ் பாப்அப் கிளினிக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்து அதில் புக் பண்ணி போங்க. Another thing is இப்போ வேக்சின்ஸ் கிடைக்கும்போது Pfizer, I know Pfizer a lot of progress அவை செஞ்சுருக்கேன் ஃப்ரம் அது முதலாவது எடுத்த a lot of people trust Pfizer. அதே போல் இன்னும் ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு இதாகவேக்கு வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து they've submitted an application அதுக்கு.
ஸோ இதை வந்து பிள்ளைகள் ஃப்ரம் 5 to 11 years old. ஸோ முதல் 11க்கு கீழே போடக்கூடாது. இப்போ 5 to 11க்கு இடையில் வேக்சினுக்கு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வேக்சினை வந்து இப்போ இருக்கிற வேக்சின்ஸ் இப்போ டோசேஜ் வயல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வயலும் 6 adult doses அதில் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்களா பிள்ளைகளுக்கு adult டோஸ் தேவையில்லை. ஸோ இருக்கிற வேக்சின் அந்த வயல்ஸ்லேருந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து 18 பிள்ளைகள் ஒரு வயல்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ தான் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து அப்ரூவ் ஆச்சுண்டா ஒரு டிலே இல்லாமல் இருக்கிற வேக்சின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம்டா தென் த கோ ஃபார்வர்ட் வித் தட் ரைட் அவே. மற்றபடி அது கொஞ்சம் டிலே ஆனும். பட் அகேன் 5 to 11 years old அது எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் பாப்புலேஷன் வேக்சின் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோத்துக்காக நாங்கள் ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி லுக் ஃபார்வர்ட் டு தட். அகேன் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் 5லேருந்து 11 years old வரைக்கும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நியூஸ் எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருங்கோ. அது இப்போண்டாவே சொல்லவியும் ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு mid-October தான் இருக்கும். அடுத்தது we have Mississauga Mayor Bonnie Crombie. ஸோ அகேன் அவள் வந்து எங்களுக்கு கோவிட் அப்டேட் தரப்புறா என்ன மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் உண்டு அண்ட் as well தேங்க்ஸ்கிவிங்குக்கும் என்ன மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தரப்புறா. So Mississauga, we're heading into the Thanksgiving long weekend, and as mayor of this city, I really couldn't be more thankful to all of you, our residents, for helping us make huge gains in our battle against COVID-19. Peel Region is now averaging 27 cases per 100,000, and that's down from 33 last week. And Mississauga is averaging 30 cases per 100,000, and that's down from 40 cases per 100,000 last week. That is a 25% drop in 7 days. For more than a month, we have seen case counts steadily decline. This has kept our hospitalizations in the region of Peel relatively stable, with 19 COVID hospitalizations at Trillium Health Partners and 5 patients in the ICU, and 16 COVID hospitalization at Brampton's William Osler Hospital and 6 patients in the ICU. I know I've been saying this week after week, but it's true. The reason why we are in this positive position is because so many of you have gone out and gotten the vaccine. We are now at 81% of all our residents 12 plus with 2 doses of the vaccine, fully vaccinated, reflecting the vaccination rates across the province. We were in a much better, different position than we were just 1 year ago at Thanksgiving. Heading into Thanksgiving last year, we were on the precipice of the second wave, with case counts rising and our hospitals starting to fill up with COVID patients. Today, case counts are declining across the province, and the vast majority of eligible residents have protection against COVID through the vaccine. COVID-19 பாப்-அப் பரிசோதனைகள். உங்களுக்கு ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்லது நீங்கள் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தால் உடனடியாக உங்களை சோதனை செய்யுங்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் மார்க்கம் நகரில் பின்வரும் இடங்களில் உங்கள் கோவிட் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம். Care First One Stop Multi Services Center, Markham Chinese Presbyterian Church, Islamic Society of Markham, YMCA Drive-Thru. மேலதிக விவரங்களுக்கு www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108, www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:20 p.m. in Toronto and the temperature is 17 degrees Celsius. So Mississauga Mayor Bonnie Crombie again, I think important point வந்து சொல்லியிருக்காண்டா. இப்போ இதே நேரம் வந்து லாஸ்ட் டே நாங்கள் தேங்க்ஸ்கிவிங் போகும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் சரியான ஃபுல்லாகி நிறையாக்கள் அட்மிட் ஆகி அந்த கூட நம்பர்ஸ் எல்லாம் போய்கொண்டு இருந்தேன். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ்ண்டா நிறைய பேர் வந்து தி ப்ரொடெக்டட் வேக்சினை போட்டிருக்கேன். ஸோ அகேன் அந்த வேக்சின் போடுறது எவ்வளோ முக்கியம்ண்டு ஷீஸ் எம்ஃபசைஸ் தட். அண்ட் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ கூடாக்கள் இல்லை, சில கேசஸ் எஸ் இருக்குது, ஸ்டில் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுது. ஆனால் லாஸ்ட் இயரோட ஒப்பிட்டு பார்க்க
இந்த வருஷம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ again இந்த பாப்அப் கிளினிக்ஸ் நிறைய இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் போகிறேன்டா சர்ச் பண்ணிவிட்டு go get your vaccine for that. ஸோ another thing, நாங்கள் வேக்சின் போட சொல்லி எல்லாம் இருக்கிறோம். ஆனால் இப்போ ட்ரானோவில் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கேர் ஹோமில் வந்து 80 ஆக்களை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். காரணம் என்னடா அவை வேக்சின் போடாத வழியா. ஐ நோ சில ஆக்கள் இப்போ வேக்சின் போடுறதுக்கு they support that, சில ஆக்கள் வந்து அவை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் இந்த சப்போர்ட் பண்ணாத ஆக்கள் இட்ஸ் ஃபைன், நீங்கள் ஹர்ட் பண்ணாட்டி உங்களோட வர ஆக்களை. ஆனால் எஸ்பெஷலி இப்போ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் அப்படி வேலை செய்கிறேன்டா அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஆக்களுக்கும் அந்த வருத்தம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் அவை எல்டர்லி என்ற வழியாக அவை இன்னும் கவனமாக இருக்கணும். ஸோ 80 ஆக்களை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அகேன் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோமுக்கு வந்து மேண்டட்டரி ஆக்கியிருக்கேன் நீங்கள் வேக்சின் போடணுமெண்டு. நாட் ஆல் ஹெல்த் செக்டர்ஸ், பட் இந்த செக்டரில் வந்து கண்டிப்பாக போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் அகேன் இந்த 80 ஆக்கள் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து October 4th இடையில் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆவது போட்டு காட்டினா நாங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அது திருப்பி எடுத்துருவோம்ண்டு. அண்ட் உங்களோட செகண்ட் டோஸ் வந்து November 15th இடையில் எடுக்கணும்ட்டு. ஸோ அவைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன். உடனடியாக நீங்கள் போடாதபடியாக ஃபயர்டுன்ட்டு இல்லை, பட் வேறு ஆக்குன்ட்டு சேஃப்டி பார்த்தோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஆக்கு சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கேன். இன்றைக்கு அது வர ப்ரோட்டஸ்ட் நடந்திருக்குது அவுட் சைட் த லாட்ஜ் as well. ஸோ again இப்படி நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்தோட இருக்குது. பட் உங்களோட வேறு ஆக்குன்ட்டு சேஃப்டி நாங்கள் பார்க்கணும். அதை பற்றி தான் இது. So hopefully they do decide to get vaccinated, இல்லாட்டி வேறு வேலை அவை ஃபைன் பண்ணி they go somewhere else. நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. சில ஹெல்த் செக்டர்ஸில் வந்து வேக்சின் போடணும், வேக்சின் போட தேவையில்லைன்னு இருக்குது. ஆனால் குபெக்கில் வந்து முதல்லேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் அந்த டிசிஷனில். அவைக்கு வந்து எல்லா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் பேஷண்ட்ஸோட ஃபேஸ் டு ஃபேஸாக இருக்கிறவ கட்டாயமாக வேக்சின் போட்டிருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து October 15 தான் குறிச்ச நாள். ஸோ அதுக்கிடையில் வேக்சின் எல்லாம் போட்டிருக்கணும். அண்ட் இதில் வந்து அகேன் நிறைய ஆக்கள் அவை போடாமல் இருக்கிறேன். பட் குபெக்கில் வந்து they're very prepared. இப்போவே நிறைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு யார் ஹையர் பண்ணலாம்ன்ட்டு அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நடந்தோடு இருக்குது. அண்ட் அகேன் அவைக்கு ஷார்டேஜ் இருந்தபடியும் இதுவும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக போய் இன்டர்வியூஸ் எடுத்து நிறைய ஆக்கள் போடுறோம். ஸோ அப்போ இந்த கோல் வந்து ஐ திங்க் ஒரு 4,000 நர்சஸ் வந்து இதுக்கு ஹையர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீக்ஸ் டு கம். அண்ட் அகேன் அவைக்கு நீங்கள் போடாட்டி they don't care, அடுத்த ஆளை போட்டுட்டு ரிப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அகேன் அவைக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அ சாய்ஸ். ஐ திங்க் தட்ஸ் அ குட் டிசிஷன். எஸ்பெஷலி ஹெல்த் செக்டரில் நீங்கள் வேறு ஆக்கள் ஏற்கனவே வீக் இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படி வரும்போது யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஃபார் தம். Now அடுத்தது again with Quebec. So Quebec Health Minister Christian Dubé again in the health shortage பற்றி அடுத்த வீக் ஒரு அந்த பிளானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பிளானை பற்றி தான் காய்க்க போகிறார். So let's have a watch. Days and weeks, we're talking about 4,300 nurses you needed as soon as possible. Yep. And now you're talking that you recruited 1,007. So basically you have less than a quarter of what you need. Well, but I have 1,900 in negotiation right now. So it's a victory. Well, to me, it's victory will be when I have no TSO. That will be my victory. Okay? But basically... So what I'm saying is right now with the 1,000 that we have, that will start in the next few days, and the 1,900 that we have in negotiation right now, despite the fact that we don't have even the details to make sure we don't have established the number of people by hospital that can be hired, I think this is a very good sign that this change of culture, of mobility, and all those things that we've been asked by the nurses to change, they're happening right now. And the more people that will enter, the more the nurses on the floor will say, well, it's happening. So I'm taking this as very good news. So you're basically saying help is coming. Oh, yeah. I'm saying, how do we say renfort? Well, help, support. That's it. That's what is coming. And they feel it. I will be in another hospital tomorrow morning in Montreal. I'm sensing it. When I go to the emergency, when I go within the hospital, and I go there by surprise. I don't announce my visit. They're a little bit surprised when they see my face at the emergency. But what they are telling me, they're so happy that we are on the ground with them, and they see those measures. When I was in La Berge at the beginning of the week, when they saw those paramedics,
that were there at the press conference, you could see in the eyes of those nurses that now they have help. They will not have to do those overtime hours. You're a manager. What's the link do you see between this help that is coming and the contingency plan you have to put in place with the mandatory vaccination after October 15th? Yeah, that's a very delicate work to do in parallel. Because if I had my vaccination complete, the job on the contingency plan would be a lot easier. But I'm working on both in parallel, understand? Right now I'm telling you, good news. As of today, I have 1,000 people more than I had 2 weeks ago. That makes my life easier, a little bit easier on the contingency plan. But the fact that I have 1,900 in negotiation, that tells me that maybe my reorganization of services will be short. Because the more people are getting vaccinated, the more people that are hired, maybe my what I call my modulation of services will be very short because I know it's increasing on the side of vaccination and on the hiring side. You see? So I'm working on both with parallel. TV. உங்கள் கைத்தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time வந்து 9:27 p.m. in Toronto and the temperature is 70 degrees Celsius. So again, Health Minister Christian Dubé வந்து கஜிருக்கார். And again, இந்த பிளானை வந்து அவர் ஏற்கனவே நிறையாக்கள் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கார், நிறையாக்கள் நெகோசியேஷன் இருக்கிறையும். ஸோ அவருக்கு அது ஒரு வெற்றி என்று சொல்கிறார். பிகாஸ் முதல் இருந்த விட இப்போ 2000 கிட்டத்தட்ட நர்சஸ் கூட இருக்கிறியம்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் குட் ஃபார் ஹிம். அண்ட் அதை வந்து ஒரு ஈஸியாக ஆக்கும்ட்டு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அவனி பிளான் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஹையர் பண்ணி தே கெட் டு தட். ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஹெல்த், இப்போ முக்கியமான விஷயம், ஒரு ஹெல்த் ப்ராடக்ட் வந்து ரீகால் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து அசரமனஃபின். இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரீகால் பண்ணியும் அந்த டோசேஜ் வந்து இன்கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் லேபிளில். அண்ட் இந்த லேபிளை வந்து நீங்கள் ஆக்சிடெண்ட்டாக தப்பி தவறி வேறு மாதிரி எடுத்தால் இது ஓவர் டோஸ் ஆகலாம். ஸோ அகேன் இந்த ப்ராடக்ட் 2 lots வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் பேர் வந்து நோவா ஜாசிக் ஃபோர்ட் அசரமினஃபின். அகேன் இது கனடாக்குள்ளே தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது. 500 mg டேப்லெட்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கேஜில் 1000 in 100 capsules வந்து போட்டிருக்கேன். இதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து August 3rd, 2023. And on the lot numbers வந்து, so first one வந்து 353647298. The other one is 352174883A. So இந்த வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா மெசரமிஃபின் என்று பார்த்தா இந்த மெடிக்கேஷன் வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணா ஹெல்த் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இல்லாட்டி ADHD அதுவும் இருக்கிற வரைக்கும். ஸோ அகேன் ரொம்ப கவனமாக இருங்க அந்த மெடிக்கேஷன். அப்படி இருந்தால் ஜஸ்ட் பார்த்து ஆன்லைன் சர்ச் அப் இந்த மெடிக்கேஷன் ரீகால்ன்னு பார்த்து அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் வச்சுருந்தா அறிஞ்சு விடுங்க. டோன்ட் யூஸ் இட், பட் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தேட். another thing, இப்போ ஹெல்த்தை விட ஐ திங்க் எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கண்டா, இப்போ கனடாவில் தெரியும் இப்போ கோவிட் வந்த உடனே நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டமாக கிராண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடந்துண்டு. ஆனால் இப்போ எல்லாம் அதை வந்து ஒரு எண்டுக்கு வருது. ஸோ இப்போ லாட் ஆஃப் கெனேடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கண்டா, இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்களா, வேறு ஏதாவது திறப்புறாங்களா, இல்லாட்டி ஃபுல்லாக நிப்பாட்டிடுவாங்களான்ட்டு தெரியாமல் இருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து அகேன் கவர்மெண்ட் ஒரு கோல் வந்து என்னென்னா இந்த கிராண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஜாப்ஸ் வந்து திருப்பி ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணுறது. ஸோ நிறையாக்கள் வேலைக்கு போகாமல் தேர் டேக்கிங் சர்ப், அது வந்து ஒரு இன்கம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இப்போ டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவை க்ரியேட் பண்ணால் அந்த வேலையில் வந்து நீங்கள் ஸ்டெடியாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ அகேன் இப்போதைக்கு மோஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நவம்பரில் எண்ட் பண்ணுது. அது சில வேளை நவம்பர் எண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்குது. சில ப்ரோக்ராம் அதை விட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்குது. பட் அகேன் இப்போதைக்கு ஷோராக ஒரு நிலையாக சொல்லலாது. ஸோ ஒன்ஸ் they do give us more information, கண்டிப்பாக will update you as well too.
அடுத்தது we have our current series for today. So இந்த மாதிரி current series வந்து பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 187.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.09 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. The time is now 9:31 p.m. in Toronto. The temperature is 17 degrees Celsius and the sponsor today is Golumbia Group. Current series எல்லாம் பார்த்தாச்சு. So again, a lot of updates COVID-ஓட. So another initiative இப்போ COVID-ஓட வந்து பார்த்தீங்களா, நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ், மேபி ரெஸ்டாரண்ட், ஜிம் அப்படி போனீங்களா உங்களோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டை வந்து கேட்குறீங்க, உங்களோட வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறீங்க. ஸோ they're asking you அதை காட்டுறதுக்கு, அதை காட்டி உங்களோட ஃபோட்டோ ஐடியோட காட்டின பிறகு தான் உள்ள அப்படி வர்றீங்க. ஸோ இதில் வந்து அல்பர்டாவில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்குது போல இருக்குது. அண்ட் அவை வந்து நிறைய ஆட்கள் இப்போ போகும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் அவை வந்து கேட்குறேன் சர்டிஃபிகேட் காட்டுங்கோண்டு. அவை வந்து கேட்குறேன், சரி நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா, உங்களோட குக் போட்டிருக்காரா, இவே போட்டிருக்கேன் அவே போட்டிருக்கேன் எம்ப்ளாயீஸ் முழுக்க கேட்குறேன். அகேன் அது வேலிட் தான். ஆனால் உண்மையாக அவின்ற ஜாப் அவே சரியும் உங்களை வந்து கேட்குறேன் நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையாண்டு. அதுக்கு வந்து தான் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். ஸோ லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இதனால் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அல்பர்டாவில் வந்து ஃபைன்ஸ் இப்போ கூட்டியிருக்கேன். ஸோ இப்படி யாராவது நீங்கள் போய் கேட்டால் இல்லாட்டி கம்ப்ளை பண்ணாமல் உங்களோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டை காட்ட மாட்டீங்க அப்படி ஏதாவது சொன்னால் தென் $2,000 $4,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் கட்ட வேண்டிய நிலைமை வரும். And another thing Alberta செய்திருந்தா இப்போ lot of again restaurants, gyms அப்படின்ட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து கேட்கணும்ன்ற வார ஆட்களுக்கு ஒரு $2,000 கிராண்ட் மாதிரி கொடுக்குறோம். அகேன் இந்த கிராண்ட் என்னத்துக்குண்டா நீங்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட் டைம் எல்லாத்துக்கும் வந்து சேர்த்து யாராவது வந்தால் அதை வெரிஃபை பண்ணுற அந்த ஒரு ஸ்டெப் செய்கிறதுக்காக இந்த $2,000 வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கலாம். ஸோ அகேன் அல்பர்டாவில் இருந்து நீங்கள் பிஸ்னஸில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் அல்பர்டாவில் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல போனீங்களா கொஸ்டின் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் $2,000 to $4,000 ஃபைன் வந்து உங்களை கட்ட வைப்பேன். அடுத்தது we have our கலையரங்கம். ஸோ அகேன் நவராத்திரி தொடங்கியிருக்குது. அண்ட் a lot of things, நிறைய கிளாசிக்கல் டான்ஸஸ், சாங்ஸ், கச்சேரி அப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். இதில் வந்து we have a classical song plus dance. இதில் வந்து லக்ஷ்மி சிவனேஸ்வரலிங்கம் அவ பாடுறா, பிரியா ரத்னா she's playing the veena, and we have Nivedika Ramalingam, she's doing the dance for the song. So இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வரோம். கண்டனால் முதலாய் காதல் பெருகுதடி, கண்டனால் முதலாய் காதல் பெருகுதடி, கண்டனால் முதலாய் காதல் பெருகுதடி, கையினில் வேல் பிடித்த கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனை, கண்டனால் முதலாய் காதல் பெருகுதடி, கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனை, கண்டனால் முதலாய் காதல் பெருகுதடி, கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனை, கண்டனால் முதலாய்.
நீலமயில் தனை நெஞ்சமும் மறக்கவில்லை நீலமயில் தனை நெஞ்சமும் மறக்கவில்லை நேசமுடன் கலந்த பாசமும் மறையவில்லை கோலகுமரன் மனக்கோயிலில் நிறைந்து விட்டான் குறுநகை தன்னை காட்டி குறுநகை தன்னை காட்டி நறுமலர் சூட்டி விட்டான் கோலகுமரன் மனக்கோயிலில் நிறைந்து விட்டான் குறுநகை தன்னை காட்டி நறுமலர் சூட்டி விட்டான் கண்ட நாள் முதலாய் காதல் We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. India, but time on the 9:39 p.m. in Toronto. Temperature is now 17 degrees Celsius and today's show is sponsored by Golumbia Group. ஸோ அதை நல்லபடியான பாட்டு அருமையாக 3 பேரும் வந்து செஞ்சுருக்கோம். அண்ட் அகேன் ஐ நோ நிறைய டேலண்ட் வழியால் இருக்கிறீங்க. ஸோ அகேன் இந்த நேரம் நவராத்திரி ஐ நோ எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வச்சுக்கொண்டு ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் உங்களோட வீடியோஸ், இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளிப்ஸ் அண்ட் மேபி வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ அதுக்குள்ளே போகிறதுக்குண்டு we'll be more than happy to play it. Another thing is, so again, vaccinations mandatory இல்லாத வந்து ஆன்டேரியோவில் வந்து அது நடந்து கொண்டு இருக்குது. இதில் வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்கேன், இப்போ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோமில் வந்து மேண்டட்டரியாக நாங்கள் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம்ட்டு. பட் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் அதில் வந்து மேண்டட்டரி இல்லை இப்போதைக்கு. பட் தேர் சேயிங் இப்போ தற்சமையாக ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் அதை வந்து ஒரு ஏதாவது நடந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண விட்டுட்டு ஒரு முன்னாடியே நாங்கள் ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து செய்யலாமட்டே இருக்கலாம்ண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லா ஹெல்த் செக்டர்ஸில் வந்து குவெபெக் மாதிரி எல்லாரும் அந்த செக்டரில் வேக்சினேஷன் பண்ணியிருக்கணும்ண்டு. ஸோ அகேன் இதுக்கு வந்து ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட்டும் வந்து கேட்டிருக்கேன், ஏதாவது செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ரியாக்டிவாக இருக்காமல் நீங்கள் ப்ரோஆக்டிவாக இருங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்கேன். ஸோ என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபியூச்சரில் கொண்டு வரப்போம் தெரியாது. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see what they say to that. லாஸ்ட்லி கொஞ்சம் சேடான நியூஸ் எல்லாருக்கும். எனக்கு டெஃபினெட்லி சேடான நியூஸ், கேஸ் ப்ரைஸஸ். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ போன கொஞ்சம் வீக்ஸ் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு 130 ரேஞ்சிலேருந்து 140க்கு வந்தாச்சு. அண்ட் இன்றைக்கு வந்து கேஸஸ் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ரெக்கார்ட் ஹை வந்து ஹிட் பண்ணியிருக்கேன், 144.9 cents per liter. ஸோ சரியான ஹையாக வந்திருக்குது. அண்ட் அகேன் இது அது ஒரு முடிவு கட்டியில் அதுக்கு அதை விட்டு கீழே வர போகிறது இல்லை, சிலவளை மேலே தான் போகும்ன்ட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அகேன் இந்த அப்கமிங் வீக்ஸில் வந்து சிலவளை 150 cents per liter வந்துடும். ஸோ again உங்களோட ஐ நோ a lot of people இப்போ கோவிட் டைமில் எஸ்பெஷலி உங்களோட பட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நாங்கள் பெருசாக யோசிக்கிறே இல்லை, கேஸ் பற்றி யோசிக்கிறே இல்லை. பட் அதுவும் அந்த நிலவைக்கு வந்திருக்குது. ஸோ பி கேர்ஃபுல் வித் யூர் ஸ்பெண்டிங்ஸ் என்ன மாதிரின்ட்டு அதுக்கு முதலே பிளான் பண்ணுங்க. பிகாஸ்
again இந்த prices எல்லாம் increase பண்ணிக்க கொண்டு போய்க்க it is an expense at the end of the day. So just keep that in mind, and if you do see cheaper gas stations times, I know நிறைய அதில் குட்டி குட்டி வித்தியாசங்கள் இருக்கும் that could maybe save some things for you. அதை கண்டிப்பாக பார்த்து take part in that as well. அடுத்தது நாளையான் வெதர் என்ன மாதிரின்னு பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் கால்நிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் கால்நிலை. Hi guys, welcome back. So நாளையான் வெதரும் பார்த்தாச்சு. So again that brings us to our கடைசி item on the agenda, our news. So let's go to Sudaram for the news today. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். இந்த மாதம் காலாவதியாகும் கோவிட் உதவி நலத்திட்டங்களை நீட்டிக்க அரசாங்கம் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கின்றது. மத்திய அரசின் முக்கிய தொற்று ஆதரவு திட்டங்கள் அடுத்த வாரங்களில் காலாவதியாகிறது. இந்த நிலையில் உதவி திட்டங்களை நீட்டிக்க வேண்டுமென சில வணிக தலைவர்கள் வாதிடுகின்றார்கள். CERS எனப்படும் கனடா அவசர வாடகை மானியம், CEWS எனப்படும் கனடா அவசர ஊதிய மானியம் போன்ற திட்டங்கள் எதிர்வரும் 23ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகின்றன. இவை 2020ஆம் ஆண்டின் முதலில் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து பலமுறை நீட்டிக்கப்பட்டன. இந்த உதவி திட்டங்கள் மீண்டும் நீடிக்கப்படுமா என நேற்று துணை பிரதமரும் நிதியமைச்சருமான கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்டிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. ஆனாலும் கோவிட் பெரும் பரவல் தொடர்ந்து வணிகங்களுக்கு சவாலாக உள்ளது என மாத்திரம் ஃப்ரீலாண்ட் பதிலளித்தார். கடந்த 26ஆம் தேதி நிலவரப்படி அரசாங்கம் 4.4 மில்லியன் CEWS விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் $93.97 பில்லியன் வழங்கியுள்ளது. தவிரவும் 1.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான CERS விண்ணப்பதாரர்களுக்கு $6.6 பில்லியன் அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் சிறுபான்மை லிபரல் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைப்புக்கான கடுமையான அணுகுமுறையை NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் இன்று வெளியிட்டார். லிபரல் அரசாங்கத்தின் வரவு செலவு திட்டம் உட்பட நாடாளுமன்றத்தில் NDP அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதை நிறுத்த முடியும் என சிங் கூறினார். NDP உடன்படாத சட்டத்தை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ முன்வைத்தால் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதை நிறுத்த தனது நாடாளுமன்ற குழு தயாராக இருப்பதாக சிங் தெரிவித்தார். தேர்தலில் பெரும்பான்மை பெற தவறிய ட்ரூடோ நாடாளுமன்றத்தில் NDPயுடன் ஒத்துழைப்பு பற்றி விவாதிக்கவோ அல்லது பேச்சுவார்த்தை நடத்தவோ இதுவரை தொடர்புகளை மேற்கொள்ளவில்லை என சிங் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார். NDP பிரேரிக்கும் கொள்கைகளுடன் முன்னேறுவதன் மூலம் ஒன்றாக செயல்படுவதில் ட்ரூடோ தனது ஆர்வத்தை காட்ட முடியும் எனவும் சிங் தெரிவித்தார். வதிவிட பாடசாலையில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு தனது அர்ப்பணிப்பை காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான தேசிய நாளில் பிரதமர் தவற விட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான முதலாவது தேசிய நாளை குறிக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்க விடுக்கப்பட்ட அழைப்புகளுக்கு
பதிலளிக்காததன் மூலம் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அந்த வாய்ப்பை இழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பிரதமரை உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான தேசிய நாளை குறிக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்க கேம்லூப்ஸ் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள முதல் குடிகளின் தேசம் அழைப்பு விடுத்திருந்தது. தமது 2 அழைப்பு கடிதங்களுக்கும் பதில் கூறாதது ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு கூடுதல் அவமானமாக இருந்தது என்று இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் முதல் குடிகளின் தேசம் கூறியுள்ளது. ஆனால் இந்த மாத இறுதியில் ட்ரூடோவை வரவேற்க காத்திருந்ததாகவும் அவர்கள் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ட்ரூடோவின் வருகை வதிவிட பாடசாலை அமைப்பில் உண்மையான மாற்றத்தை இயற்றுவதற்கும் வரலாற்று தவறுகளை சரி செய்வதற்கும் அவரது தனிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பை உலகுக்கு காட்டியிருக்கும் என இன்றைய அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான தேசிய நாளில் அந்த நாளை குறிக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்காது பிரதமர் ட்ரூடோ தனது குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவுக்கு பயணிக்க முடிவு செய்த விடயம் கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது. உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான தேசிய நாளில் விடுமுறைக்காக பயணம் செய்தது ஒரு தவறு என பிரதமர் ட்ரூடோ நேற்று ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். அல்பர்டாவில் 756 பாடசாலைகளில் கோவிட் தொற்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 54 பாடசாலைகளில் முழுமையான பரவல் அறிவிக்கப்படுகிறது. 756 பாடசாலைகளில் தலா 2 அல்லது அதற்கும் அதிகமான தொற்று பதிவாகியுள்ளது. 14 நாட்களுக்குள் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொற்றுகளை பதிவு செய்யும் போது அது ஒரு பரவலாக அறிவிக்கப்படும். இன்று அல்பர்டாவில் 1254 தொற்றுகளும் 10 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:49 p.m. in Toronto. The temperature is 17 degrees Celsius. Today's show is sponsored by Golumbia Group. And news வந்து முடிவுகட்டுக்கு வந்தாச்சு. So that brings us to the end of our show. And again, நான் உங்களை எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். And again, திருப்பி நன்றி சொல்கிறேன். உங்களை இல்லாமல் இந்த சேனல் வந்து க்ரோ பண்ணுறது நிறைய ஆட்கள் கூட தெரிஞ்ச வாய்ப்பில் அதில் வந்து வராது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட். எங்களோட எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸிலும் சரி, எங்களோட ஆப் நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் டூ. அது இட்ஸ் நைஸ் டு சி ஒரு ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு வந்து என்னென்ன நாங்களும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், யார் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் பார்க்குறீங்களுன்றும் எங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியம் தான். ஸோ தேங்க்யூ. ஆர்டிஸ்ட் அகேன் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, டான்சர்ஸ், சிங்கர்ஸ். அண்ட் அகேன் நவராத்திரியோட இந்த டைமில் டேக் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சென்ட் இன் யுவர் வீடியோஸ். ஸ்பான்சர்ஸ், ஐ நோ எல்லாருக்கும் ஒரு புது ஆரம்பம் இருக்கும். நவராத்திரிக்கு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி உங்களோட பிஸ்னஸுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இது ஒரு புது ஆரம்பம். ஸோ மார்க்கெட்டிங், மீடியா எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் உங்களோட ப்ரைஸஸ் எல்லாத்துக்கும் we will let you know. And again, I want to thank you again, and நாளைக்கு சந்திப்போம்.